Okay, I am audible. ऐकू येते सगळ्यांना? Yes, sir. Now, already we know what is the S parameters. Last lecture, by using the properties of S parameters, we prove that P plane T is a subtractive T. We prove that why H plane T is a. Now already I tell you, whenever we combine E and H, there is formation of another one T, which is called as magic or hybrid T. Now I am going to share the file. Combination of, it is a combination of E and H. Half part is work as E plane T, half part is work as H plane T. Now see the diagram. This is called as a magic T or hybrid T. We are going to follow the same procedure, writing the matrix, reduce the matrix by using the S matrix, S properties. Now there are 4 ports. Port number 1, port number 2, port number 3. They forms HR. HR म्हणजे H plane T. Port number 1, port number 2, port number 4 forms ER. ER stands for E plane T. Now it has 4 ports. If you observe the diagram, this has magic T has 4 ports. So anyone tell me, now I am going to write down S matrix. by कितीचा पाहिजे S matrix कोण सांगेल? 2/2, 3/3 कितीचा असेल? Anyone? How many rows? How many rows and columns? Anyone? 4/4. It is a 4/4 because E plane T has 3 ports. H plane T has 4 ports. So they have 3/3 matrix. Now we are going to study magic T. It has 4 ports. 4 port means it has 4/4. It has 4/4 matrix. Now this is a diagram, magic T or hybrid T. It is also called as EH. It is called as EH. Now you all are familiar with this matrix S. It is a 4/4. S11, S12, S13, S14. S21, S22, S23, S24. S31, S32, S33, S34, and S41, S42, S43, S44. Now anyone tell me how many elements in the matrix? How many elements in the matrix? 16. 16. Because whenever there are 3/3 matrix, so we are getting 9 elements. Now we have 4/4, we have 16 elements. Now by using S properties, we are going to reduce 16 into minimum elements. आता बघूया आपण 16चा आपण मिनिमम मध्ये कन्वर्ट करायचं. आता पहिलं काय आहे, यू हॅव टू रिमेंबर ई प्लेन आणि एच प्लेन, म्हणजे हे सोपं जाईल. एच आर हा कुठल्या पोर्ट्स मुळे आहे? 1, 2, 3. H plane T is due to 1, 2 and 3. And if you remember H plane T, port number 1 and port number 2 are in phase. 1 and 2 are in phase. So we can write down assumption S13 is equal with S23. S13 is equal with S23. हे आपण H plane T मध्ये वापरलेलं. आता 1, 2, 4 it forms a E plane T. Port number 1, port number 2, port number forms E plane T. आणि त्याला आपण काय बघितलेलं? Port number 1 and port number 2 are 180 degree out of phase. Port number 1 and port number 2 are out of phase. म्हणून आपण काय लिहिलेलं बघा, आठवत असेल तर S14 is equal with minus S24. S14 is equal with minus S24. म्हणजे आपण असं लिहू शकतोय S24 is equal with minus S14. आता यामध्ये अशी जॉमेट्री असती की आता मी बघितलं 1, 2, 3 H plane T आणि 1, 2 आर इंटरनली कनेक्टेड.
1 to 4 is form a E-plenty. 1 to 4 are internally connected, but there is no relationship between port number 3 and port number 4. हे काही एकमेकाला कनेक्ट केलेले नसते. म्हणजे 3 ला इनपुट दिले की 4 ला मिळते किंवा 4 ला दिले की 3 ला मिळते, असं काय नसते. म्हणजेच काय, देअर इज नो रिलेशन बिटवीन पोर्ट नंबर 3 अँड पोर्ट नंबर 4. म्हणून आपण काय अज्युम करतोय, पोर्ट नंबर 3 अँड पोर्ट नंबर 4 आर परफेक्टली मॅच्ड. म्हणजे थ्री आणि फोर आर इक्वल विथ 0. लिहिले बघा, बिकॉज ऑफ जॉमेट्री ऑफ जंक्शन्स ऍट पोर्ट 3 कॅनॉट कम आउट पोर्ट 4 सिन्स दे आर आयसोलेटेड पोर्ट्स. म्हणजे 3 आणि 4 चा काहीही संबंध नाही. सो S34 and S43 they are 0. S34 and S43 they are 0. आता पुढचं तुम्हाला माहित आहे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी काय आहे, Sij is equal with Sji. म्हणजे आपण काय लिहू शकतो, S12 is S21, S13 is S31, S23 is S32. आता ही पोर्ट्स 3 and 4 आर परफेक्टली मॅच्ड. मागच्याला आपण अज्युम्शन केलेलं बघा, 1 2 3 ला 3 परफेक्टली मॅच आणि 1 2 4 ला 4th परफेक्टली मॅच, असं सेपरेटली केलेलं. आता कंबाईन आहे, सो वी अज्युम दॅट पोर्ट नंबर 3 अँड पोर्ट नंबर 4 आर परफेक्टली मॅच्ड. म्हणजे S33 S44 आर 0. परत पहिल्यांदा सांगतो 16 एलिमेंट्स आहेत, बिकॉज इट हॅज 4 पोर्ट्स. 1 2 3 इज H plenty, सो 1 and 2 आर पोर्ट्स आर इन फेज. म्हणजे आपण काय लिहू शकतो, S13 and S23 both are same. S13 S23 both are same. पुन्हा आपण काय लिहू शकतोय, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 4 दे आर ई प्लेंटी. म्हणजेच काय, 1 and 2 आर आउट ऑफ फेज. म्हणजे 1 4 आणि 2 4 प्लस आणि मायनस, 1 4 आणि 2 4 प्लस अँड मायनस. आता 3 आणि 4 मध्ये काहीही रिलेशन नाही, आयसोलेटेड पोर्ट्स. सो S34 आणि 43 बोथ आर 0. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तर तुम्हाला माहित आहे. आणि 3 आणि 4 पोर्ट्स परफेक्टली मॅच्ड. पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 4 आर परफेक्टली मॅच. म्हणजे 3 ला इनपुट दिले की तिथं आउटपुट मिळणार नाही, 4 ला इनपुट दिले की तिथं आउटपुट रिफ्लेक्टेड एनर्जी ऍट द सेम पोर्ट मिळणार नाही. त्यामुळे S33 S44 आर 0. आता हे 16 एलिमेंट मध्ये मी टाकणार. पहिला S11 ला काय रिप्लेसमेंट आहे काय, नाही. S12 ला काय आहे का, नाही. S13 ला आहे का, नाही. S14 ला आहे का, नाही. आता पुढचं S21. S21 ला आपण काय लिहू शकतो, S12. 4 नंबरचे लिहिले बघा प्रॉपर्टी, Sij इज Sji. हे तुम्हाला माहित आहे. S22 ला काय रिप्लेसमेंट आहे का, बघा S22 काही नाही. आता S23 म्हणजेच काय, पहिला पॉइंट आहे बघा, S23 म्हणजे S13 दिलेले S13. आणि S24 म्हणजे काय, मायनस S14. तिथं आपण लिहिलं मायनस S14. पुढं तिसरा रो, S31 ला काय लिहू शकतोय, S13. S32 ला काय लिहू शकतोय, कोण सांगेल S32 ला आपण काय लिहू शकतोय, एनीवन? S13. बरोबर, कारण S32 इज नथिंग बट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वन S23 आणि S23 मीन्स S13. पुढं S33 काय आहे, 0, परफेक्टली मॅच्ड. S34 काय, 3 नंबरच्या प्रॉपर्टीमुळे आयसोलेटेड पोर्ट्स दे आर 0 0. S41 ला काय लिहू शकतोय, S14. आता कोण सांगेल S42 ला काय लिहू शकतोय आपण, S42? Minus S14. बिकॉज S42 म्हणजेच काय, S24 आणि S24 म्हणजेच काय, दुसऱ्या पॉइंट वरनं मायनस S14. S43 0, S44 0. इथपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. पुढचा आता युनिटरी प्रॉपर्टी म्हणजे काय, हा वरचा आपला S. आता मला कोण सांगेल किती अननोन्स मिळाले आपल्याला, 16च्या ऐवजी किती मिळाले? ऑब्झर्व एस मॅट्रिक्स, 16चे आपण किती रेड्यूस केले अननोन्स? 5. बरोबर. कुठले कुठले आहेत समजते ना सगळ्यांना, अदर मेंबर्स? अथर्व, अभिषेक, आदित्य, आस्था. लेक्चर मिस केला तर तुम्हाला लक्षात येणार नाही. प्रसाद, दिव्यांजली, गौरव, गौरी, मयुरी, प्रियांका, उत्कर्षा. आता S11 S12 5 आहेत. S11 S12 S13 S14 आणि S22.
तुम्ही म्हणाल सर -S14 पर आहेच की, परंतु जर S14 तुम्हाला मिळाला तर इथं मायनस केले की त्याचं चिन्ह तुम्हाला -S14 मिळेल. ठीक आहे, तर 5 अननोन्स आहेत म्हणजे 5 इक्वेशन लागणार. बरोबर, 5 अननोन्स म्हणजे 5 इक्वेशन. ठीक आहे, आता युनिटरी प्रॉपर्टी काय आहे, एस ला तुम्ही त्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट न मल्टिप्लाय केला तर वी आर गेटिंग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा 4x4 आहे. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 आणि S11 आणि S11 स्टार म्हणजे त्याचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हे तर तुम्हाला माहित आहे. आता आपण 4 इक्वेशन कशी काढायची, पहिला रो पहिला कॉलम. R1 C1 म्हणजे काय, पहिला रो पहिला कॉलम. आता बघा, हा पहिला रो आहे आणि हा पहिला कॉलम आहे. S11 इंटू S11 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किती येणार आहे, S11 स्क्वेअर. S12 आणि S12 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किती येणार आहे, S12 स्क्वेअर. तिसरं S13 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किती येणार आहे, S13 स्क्वेअर. आणि S14 आणि S14 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किती येणार आहे, S14 स्क्वेअर. आता राईट हँड साइड ही 1 का आली, मी मागच्याला पण बोललेलो. या मॅट्रिक्स मध्ये बघा, पहिला रो पहिला कॉलम म्हणजे कुठला एलिमेंट आहे, 1. दिस इज इक्वेशन नंबर ए. दिस इज इक्वेशन नंबर R2C2 म्हणजे काय, सेकंड रो सेकंड कॉलम. काय येणार आहे, S12 आणि S12 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, S12 स्क्वेअर. S22 आणि S22 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, S22 स्क्वेअर. S13 आणि S13 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, S13 स्क्वेअर. आणि चौथं काय, -S4 आणि -S14, मायनस मायनस झालं प्लस, आणि S14 आणि S14 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S14 स्क्वेअर विच इज इक्वल विथ 1. परत 1 का, एलिमेंट बघा, सेकंड रो सेकंड कॉलम किती आहे, 1. दिस इज इक्वेशन नंबर बी. R3C3, R3C3, तिसरा रो तिसरा कॉलम. S13 आणि S13 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S13 स्क्वेअर. S13 आणि S13 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस S13 स्क्वेअर. आता बघा, हे महत्वाचं आहे. 0 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 म्हणजे एवढंच येणार, S13 स्क्वेअर प्लस S13 स्क्वेअर. आणि R3C3 म्हणजे किती, 1. थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज 1. हे इक्वेशन नंबर सी. लगेच तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा की तिसऱ्या इक्वेशन मधनं आपल्याला S13 किती मिळणार आहे, S13 स्क्वेअर दोनदा आहे, 2S13 स्क्वेअर म्हणजे S13 स्क्वेअर किती येणार आहे, 1/2. त्याचा स्क्वेअर रूट किती येणार आहे, 1/√2. म्हणजे एक एलिमेंट मिळाला, 4 पैकी 1 मिळाला. R4C4 चौथा रो चौथा कॉलम. S14 आणि S14 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S14 स्क्वेअर. S14 प्लस आणि S14 आणि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S14 स्क्वेअर. हे महत्वाचं आहे बघा, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 आणि फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट किती आहे, 1. तर आपल्याला S14 स्क्वेअर दोनदा मिळालं, म्हणजे 2 टाइम्स S14 स्क्वेअर इज 1. म्हणजे S14 स्क्वेअर किती, 1/2. म्हणजे S14 किती, 1/√2. हे झालं इक्वेशन नंबर. आता 1A आणि B कम्पेअर करा, A आणि B कम्पेअर करा. राईट हँड साइड 1 आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड 1. बरोबर, म्हणजे S12 स्क्वेअर आणि S12 स्क्वेअर राईट हँड साइड लेफ्ट हँड साइड कॅन्सल झालं. S13 स्क्वेअर दोन्ही साइड कॅन्सल झालं. S14 स्क्वेअर दोन्ही साइड कॅन्सल झालं. काय मिळणार आहे, मॉड ऑफ S11 स्क्वेअर इज इक्वल विथ मॉड ऑफ S22 स्क्वेअर. लक्षात येते का बघा, A आणि B राईट हँड साइड सेम आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड पण इक्वेट करा. S12 कॅन्सल झालं स्क्वेअर, म्हणजे S13 कॅन्सल झालं. S14 स्क्वेअर कॅन्सल झालं. राहिलं काय, S मॉड ऑफ S11 स्क्वेअर इज मॉड ऑफ S22 स्क्वेअर. दोन्हीचं स्क्वेअर रूट घ्या, काय मिळणार आहे, S11 इज इक्वल विथ S22. हे कुठे आपल्याला यूज करता येईल, आता 5 मी मगाशी म्हटलं ना 5 इक्वेशन लागणार आहेत, 4 नाहीत, कारण 5 अननोन्स आहेत. कुठलंही तुम्ही घ्या. आता हे R4C1 घ्यायला पाहिजे असं घ्या ना, तुम्ही कुठलंही घ्या. R4C1 म्हणजे काय, चौथा रो पहिला कॉलम, चौथा रो पहिला कॉलम. मग बघा, हे व्यवस्थित बघा, S14 आणि S11 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, S14 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. पुढं -S14 फोर्थ रो
फर्स्ट कॉलम म्हणजे बघा -S14 आणि S12 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. आज तसं लिहायला पाहिजे -S14 S12 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तिसरं 0 into S13 स्टार 0, 0 into S14 स्टार 0. बरोबर. आता विच इज इक्वल विथ राईट हँड साइड काय येईल सांगा? 0. 0, कारण R4C1 म्हणजे फोर्थ रो आणि पहिला कॉलम म्हणजे खालचा बघा कॉर्नरचा, बरोबर, तो 0. आता S14 कॉमन आलं, कंसात आलं S11 स्टार -S12 स्टार. आता 0 आन्सर कधी येईल? एकतर S14 0 पाहिजे किंवा S11 स्टार -S12 स्टार 0 पाहिजे. बरोबर. आता S14 0 नाहीच आहे कारण वर आपण काढलंय किती आहे 1/√2. बरोबर ना, वर आले 1/√2 म्हणजे काय 0 असण्याची शक्यता आहे? S11 स्टार -S12 स्टार इज 0. बरोबर. आता हे -S12 स्टार त्या साईडला गेल्यावर प्लस आणि दोन्ही आपण ओरिजिनल व्हॅल्यू काढला तरी इक्वेट येणार. S11 स्टार इज इक्वल विथ S12 स्टार म्हणजेच काय S11 इज इक्वल विथ S12. आता S11 इज इक्वल विथ S12 जर आपण इक्वेशन नंबर ए मध्ये पुट केलं तर काय होणार आहे बघा? S11 स्क्वेअर, S12 च्या ऐवजी काय लिहू शकतो आपण परत S11 स्क्वेअर. S13 किती आहे? 1/√2. S14 किती आहे? 1/√2. म्हणजे S11 निघू शकतोय, सोपा आहे. दोनदा झालं S11, 2 टाइम्स S11 स्क्वेअर प्लस 1/2 प्लस 1/2 2/2 1. बरोबर. डिनॉमिनेटर सारखा आहे आणि हा 1 या साईडला गेला की 1 - 1 0. बरोबर. आता 2S11 स्क्वेअर इज 0 म्हणजेच S11 स्क्वेअर इज 0/2. S11 स्क्वेअर इज 0 म्हणजे S11 काय येणार आहे? 0. आता आपण वर लिहिले बघा S11 आणि S12 सारखे आहेत. S11 0 आला तर S12 किती येणार आहे? 0. आता आपला मॅट्रिक्स मध्ये आपण पुट करूया. पहिलं S11 किती आहे? 0. S12 किती आहे? 0. S13 किती आहे? 1/√2 व S14 किती आहे? 1/√2. हा पण 0 एलिमेंट आहे, हा पण आहे. हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. हे जे आपण काढले ना S13 S13 0 0, S13 -S14 0 0. आता S13 किती आहे? 1/√2 म्हणजे बघा 1/√2 1/√2 0 0. पुढचं S14 -S14 ऍक्च्युली मायनस आहे इथे. -S14 किती आहे? 1/√2 म्हणजे हे 1/√2 हे -1/√2 0 0. जर तुम्ही ई प्लेंटी किंवा एस प्लेंटी इथे डेरिव्हेशनला प्रेझेंट असाल तर हे तुम्हाला सोपंच आहे, काय अवघड नाही. स्टेप्स हा सेमच आहे. आता आपल्याला काय करायचे? इक्वेशन काढायची. बी इज इक्वल विथ एस इंटू ए. बी म्हणजे काय? रिफ्लेक्टेड मॅट्रिक्स किंवा रिफ्लेक्टेड पॉवर मॅट्रिक्स. एस म्हणजे काय? स्कॅटरिंग मॅट्रिक्स. तो किती आहे? 4/4. आणि ए म्हणजे काय? इन्सिडन्स मॅट्रिक्स, इन्सिडंट पॉवर मॅट्रिक्स. आता हे B1 B2 B3 B4 हे 4 आहेत कारण पोर्ट्स किती आहेत आपल्याकडं? 4 आहेत. B1 म्हणजे काय? रिफ्लेक्टेड पॉवर किंवा आउटपुट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 1. B2 म्हणजे काय? रिफ्लेक्टेड पॉवर और आउटपुट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 2. B3 म्हणजे काय? रिफ्लेक्टेड पॉवर और आउटपुट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 3. आणि B4 म्हणजे काय? रिफ्लेक्टेड पॉवर और आउटपुट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 4. एस मॅट्रिक्स वरचा लिहिला, बरोबर, वरच्या इथे लिहिला. आता हा ए म्हणजे काय? A1 म्हणजे काय? इन्सिडंट पॉवर और इनपुट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 1. A2 म्हणजे काय? इनपुट पॉवर और इन्सिडंट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 2. A3 म्हणजे काय? इन्सिडंट पॉवर और रिफ्लेक्टेड पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 3. आणि A4 म्हणजे काय? इनपुट पॉवर और इन्सिडंट पॉवर ऍट पोर्ट नंबर 4. आता हे सॉल्व करायचं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहिला रो काय आहे? B1 विच इज इक्वल मल्टिप्लाय फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम. कॉलम तर एकच आहे, होय की नाही? आता 0 into A1 0, 0 into A2 0. पुढचं बघा 1/√2 into A3 A3/√2. चौथं 1/√2 into A4 A4/√2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. समजलं असेल सगळ्यांना मला वाटते.
आता सेकंड रो घ्या. B2 इज इक्वल विथ 0 इंटू A1 0, 0 इंटू A2 0, 1/√2 इंटू A3 अपॉन √2 आणि शेवटचं -1 अपॉन √2 इंटू A4 इज -A4 अपॉन √2. इक्वेशन नंबर 2. तिसरं थर्ड रो थर्ड कॉलम. B3 is equal with 0 into A1, 1 upon √2 into A1, A1 upon √2. Third row first column. नंतर 1 upon √2 into A2 plus A1 upon √2. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. B3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. 0 into A3 0, 0 into A4 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आणि B4 काय येणार आहे? फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम. 1 upon √2 into A1, A1 upon √2. -1 upon √2 into A2 minus A1 upon √2. 0 into A3 0, 0 into A4 0. म्हणजे आपल्याला 4 इक्वेशन मिळाली. 1, 2, 3 and 4. आतापर्यंत एवढं समजलं का? ऑल सर्व Yes, sir. आदित्य, आस्था, दिव्यांजली, गौरव, गौरी, जतीन, मयुरी, मनीषा, मिनाज, मुक्ता, ओंकार समजलं का? ओंकार पाटील, प्रज्ञा, प्रशांत, प्रियांका, राणी, रिया, श्रद्धा कुलकर्णी, सौरभ, सुमित हनबर, सुप्रिया पवार, उत्कर्षा. गुड. केस नंबर 1. A3 is not equal with 0. A1, A2, A4 are 0. आता मला कोण सांगेल याचा अर्थ काय? कोण सांगेल? A3 ला इनपुट दिले. वी आर अप्लाइंग इनपुट टू पोर्ट नंबर 3. मी पुन्हा एकदा सांगतो कारण A1, A2, A3, A4 ह्याला काय म्हणायचं? इनपुट और इन्सिडेंट पॉवर. इथं आपण इनपुट किंवा इन्सिडेंट पॉवर देणार आहे ते पोर्ट्स आहेत. बरोबर. B1, B2, B3, B4 ला काय म्हणायचं? आउटपुट और रिफ्लेक्टेड पॉवर पोर्ट्स. जेव्हा मी असं लिहितोय A3 नॉट इक्वल टू 0, याचा अर्थ काय? तर आपण A3 ला इनपुट देतो. मी असं लिहिलं A1 इज 0 म्हणजे काय? वी आर नॉट अप्लाइंग एनीथिंग टू A1. याचा अर्थ असा आहे. फक्त 4 इक्वेशन मध्ये पुट करा. B1 काय होणार आहे? B1 इज इक्वल विथ काय होणार आहे? कोण सांगेल इक्वेशन काय होईल? B1. अदर मेंबर्स ऑल्सो यू ट्राय टू आन्सर. हे 4 आपण हे व्हॅल्यूज अज्युमेशन पुट केले. इक्वेशन नंबर 1 काय होईल? A3/√2. A3 upon √2. B1 will be A3 upon √2. B2 काय होईल? A3 upon √2. B3 is how much? 0. कारण A1 0. B4 काय होईल? A1 0 असल्यामुळे B4 is also 0. आता बघा A1 A3 ला अप्लाय केले आणि B1 B2 ला आउटपुट मिळाले 1 3 2. बघा आता बघा आपली डायग्राम 1 3 2 1 3 2. A3 ला आपण इनपुट दिले आणि इट इज इक्वली डिवायडेड अँड इन फेज. B1 B2 म्हणजे काय? तिथं मिळालेला आउटपुट हे कसा आहे? सारखा आहे आणि पॉझिटिव्ह आहेत ना टर्म्स दोन्ही. A3 upon √2 मिळालं आणि A3 upon √2 मिळालं. बघा A3 upon √2 प्लस म्हणजे प्लस साइन आहे त्याला आणि A3 upon √2 म्हणजे याला परत प्लस साइन आहे. B3 B4 ठिकाणी काय मिळालंच नाही. ही कसली प्रॉपर्टी आहे? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ H प्लेन T. बरोबर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ H प्लेन T. आता सेकंड केस. A4 इज नॉट इक्वल विथ 0 म्हणजे काय? 4 नंबरच्या पोर्टला आपण काय लिहिलेलं? A3 इज नॉट इक्वल विथ 0. आता इकडे चेक करूया. A4 इज नॉट इक्वल विथ 0 बट A1, A2, A3 आर 0. बघूया काय होतं इक्वेशन मध्ये फरक पडतोय. आता
B1 काय होणार आहे A4 अपॉन रूट 2, बरोबर. A4 अपॉन रूट A1 A2 A3 0 आहेत. 2 नंबरचं काय होतंय B2 मायनस A4 अपॉन रूट 2. तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, हे प्लस आलं हे मायनस आलं. तिसरं इक्वेशन B3 किती येणार आहे 0, A1 0 आहे. B4 किती 0, A1 0 आहे. आता बघा 4 ला दिलं तर 1 2 ला सारखं मिळते, पण एक प्लस आहे दुसरं मायनस आहे. बघा 1 2 4, 4 ला इनपुट दिलं की 1 आणि 2 ला सारखं मिळते, खरं 1 प्लस आणि मायनस. याचा अर्थ काय 1 2 and 4 forms a E-plenty and port number 1 and port number 2 are out of phase. This is the property of E-plenty. आता केस 3 बघूया आपण. केस 3, A1 is not equal with 0 म्हणजे A1 ला देणार. बघा डायग्राम परत दाखवतो. 1 ला द्यायचं आपण साईडला, हे बघा 1. 3 ला देऊन झालं 1 2 3 काय आहेत H-plenty मिळाल्या. 4 ला देऊन झालं 1 2 4 E-plenty. आता 1 ला द्यायचं साईड आर्म, 1 ला देऊया. काय होते बघा A1 is not equal with 0, बाकी 3 is 0. A1 is not equal with 0 आणि A1 ला देणार काहीतरी आपण इनपुट, आणि A2 A3 A4 आर 0 म्हणजे बाकी 2 3 4 पोर्टला काही देणार नाही, बरोबर. मग आता पहिलं इक्वेशन B1 काय होईल A3 0 A4 0 म्हणजे हे पहिलं इक्वेशन काय होणार आहे B1 is 0. सेकंड B2 A3 0 A4 0 म्हणजे B2 काय होणार आहे 0. पुढचं इक्वेशन ऑब्झर्व करा. B3 ला काय मिळेल A1 बाय रूट 2 आणि A1 बाय रूट 2, बरोबर. B3 ला A1 बाय रूट 2 आणि A1 बाय रूट 2 दोन आहेत, बरोबर. आणि B4 ला A1 अपॉन रूट 2 आणि A1 अपॉन रूट 2 म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे A1 अपॉन रूट 2. केस नंबर 3 आपण चेक करूया. A1 is not equal with 0. म्हणजे A1 is not equal with 0 म्हणजे B1 0 झालं, B2 0 झालं, B3 आणि B4. ठीक आहे. आता B1 B2 B1 आणि B2 0 झाले, बरोबर. आता आपण अप्लाय कुठे केलंय A1 ला, बरोबर. A1 ला अप्लाय केले, परंतु बाकी तिन्ही पोर्ट्स म्हणजे B1 आणि B2 B1 B2 ला काय मिळणार आहे का आपल्याला, आता काही मिळणार नाही, बरोबर. A1 ला अप्लाय केल्यावर इथं फक्त एक मिस्टेक आहे थोडी. हे केस 4 आहे ना 3 मध्ये, हे B1 पण 0 येणार ना, B1 पण 0 येणार. आता A1 ला जर अप्लाय केलं, A1 ला हे बघा A1 is not equal with 0 तर B1 B2 किती येणार आहे 0, बरोबर. म्हणजे 1 ला जर अप्लाय केलं तर 2 ला काही मिळणार नाही. when we fed power to port number 1 nothing comes out of port 2. अशा येते का बघा. A1 ला दिले की B1 0 म्हणजे A1 ला जर तुम्ही काय दिलं 1 ला, हे बघा इथं A1 is not equal to 0 तर B1 आणि B2 किती मिळाले 0 म्हणजे B2 पण किती मिळाला 0 म्हणजे 1 आणि 2 दे आर कोलिनियर पोर्ट्स. त्याला काय म्हणायचं कोलिनियर पोर्ट्स. आता शेवटचं कुठली कंडिशन राहिली, एकच राहिली. आता बघा पहिली कंडिशन काय होती, A3 ला अप्लाय केलं. दुसरी काय होती A4 ला अप्लाय केलं. A3 ला अप्लाय केल्यावर आपल्याला काय लक्षात आलं 1 2 3 हे H-plenty आहे, बरोबर. A4 ला अप्लाय केल्यावर आपल्याला काय लक्षात आलं 1 1 2 4 हे काय आहेत E-plenty आहे. A1 ला अप्लाय केल्यावर आपल्याला काय लक्षात आलं तर 2 ला काय मिळत नाही, आणि 1 ला पण B1 आणि B2 आर 0 म्हणजेच काय 1 देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2. दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पोर्ट्स. आता राहिला ऑप्शन 2 A2 ला नॉट इक्वल विथ 0. काय होतं बघा 1 आणि 2 मध्ये काय रिलेशन आहे का. चौथी केस नंबर 4 A3 is not equal with 0. A3 is not equal with A4 is not equal with 0. Sorry, one moment. 2 is not equal with 0. A2 is not equal with 0. आपण करून बघूया, यार गोष्टी लिहिलेली नाही मी. A2 is not equal with 0. काय होते बघा A2 is not equal with 0, B1 0,
B2 0, B3 मिळणार आहे, B4 मिळणार नाही. म्हणजेच काय, A2 ला जर आपण अप्लाय केलं तर B1 ला काही मिळणार नाही. A2 ला अप्लाय केलं तर B1 पण 0 येतोय, B2 पण 0. म्हणजेच काय, 1 आणि 2 मध्ये काही रिलेशन नाही. दे आर कॉल्ड ॲज कोलिनियर आर्म्स किंवा कोलिनियर पोर्ट्स म्हणायचं त्याला. लक्षात आलं? परत एकदा सांगतो. केस नंबर 1, A4 is not equal with 0. म्हणजे काय मिळते, 1 2 3 हे ई प्लेन टी आहे. नंबर 2 मध्ये केस नंबर 1 म्हणजे काय, A3 is not equal with 0. म्हणजे 1 2 3 काय, 1 4. केस नंबर 3 आणि 4 कंबाईन केल्यात. एक ला जर इनपुट दिलं तर 2 ला काही मिळत नाही, आणि 2 ला दिलं तर 1 ला काही मिळत नाही. ठीक आहे. आता शेवटचं सेंटेन्स तुम्ही प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं, इफ A3 इज नॉट इक्वल विथ 0. आता पहिल्या आणि दुसरी केस ऑब्झर्व करा. काय पहिली आणि दुसरी केस, A3 इज नॉट इक्वल विथ 0. A3 जर आपण नॉट इक्वल विथ 0 घेतलं तर पहिल्या केसमध्ये बघा, A3 इज नॉट इक्वल विथ 0, तर B1 किती येणार आहे, 0. B2 किती येणार आहे, फक्त B2 येणार, बरोबर. B3 येणार आहे 0, B4 येणार आहे 0. काय लिहिले बघा, A4, B4 and B3 ऑल आर 0. आणि A4 इज नॉट इक्वल विथ 0 घेतलं तर A3 0, B3 0, B4 0. त्या इक्वेशन मध्ये पुट करून बघा. दॅट इज पोर्ट नंबर 3 इज परफेक्टली मॅच्ड, then automatically port 4 is perfectly matched. ह्याच्यामध्ये 3 जर पोर्ट तुम्ही मॅच्ड केलं तर ऑटोमॅटिकली चौथं पण मॅच्ड होते, म्हणजे 0 होते. आणि चौथं जर 0 ठेवलं तर आपोआप तिसरं 0 होते. आता हे कुठं दिसते तुम्हाला, हे बघा. आता मी इथे लिहितो, A3 ला आपण इनपुट दिलं, बरोबर, A3 ला, तर B3 ला काय मिळतंय, 0. म्हणजेच पोर्ट नंबर 3 काय आहे, परफेक्टली मॅच, बरोबर. आता उलट बघा, A4 इज नॉट इक्वल विथ 0, तर B4 किती मिळते, 0. B4 0 म्हणजे पोर्ट 4 इज ऑल्सो परफेक्टली मॅच. याचा अर्थ पोर्ट नंबर 3 जर तुम्ही 0 घेतलं तर आपोआप 4 पण काय होते, 0. आणि 4 0 घेतलं तर 3 0 घेतले. म्हणून याला म्हणतात हायब्रिड टीला, म्हणून काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड ॲज मॅजिक. मॅजिक का म्हणतात, तर पोर्ट नंबर 3 हे बघा, जर परफेक्टली मॅच्ड असेल तर आपोआप 4 नंबर 0 होते, आणि 4 नंबर 0 असेल तर आपोआप 3 नंबर 0 होते. म्हणून याला म्हणायचं हायब्रिडिटी इज कॉल्ड ॲज मॅजिक. आता 8 मार्काला क्वेश्चन येतोय, एक्सप्लेन असं येते, EH किंवा एक्सप्लेन हायब्रिडिटी किंवा एक्सप्लेन. या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे, हे डेरिव्हेशन. हे किती मार्काला असते, 8 किंवा 9 मार्काला. हे कसं आपण स्टार्ट केलं दाखवतो, 1 मिनिट. जस्ट मोमेंट. स्टार्ट कसं केलं, डायग्राम. डायग्राम मॅजिक टी और हायब्रिडिटी 1 2 3 HR 1 1 2 4 EM. आता 1 2 3 HR म्हणजे 1 आणि 2 हे इन फेज आहेत, म्हणजे S12 इज S13 इज S23. पहिलं. दुसरं 1 2 4 ई प्लेन आहेत, म्हणजे 1 आणि 2 आउट ऑफ फेज आहेत, म्हणजे प्लस आणि मायनस. S14 इज आणि S24 मायनस आहेत. S14 S24 इज मायनस. हे दुसरं झालं. तिसरं काय अज्युम केलंय, 3 आणि 4 मध्ये काही हे नाही, रिलेशन नाही. 3 ला दिलं तरी 4 ला काय मिळत नाही, आणि वाईस वर्सा.
3 4 4 3 आर 0. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी माहिती आहे 1 2 तुम्ही 2 1 लिहू शकता 1 3 3 1 आणि 3 3 4 4 0 म्हणजे काय परफेक्टली मॅच. आता 16 एलिमेंट आहेत ते रिड्यूस झाले 9 मध्ये 4 मध्ये. दुसरी युनिटरी प्रॉपर्टी काय एस ला तिचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टिप्लाय केल्यावर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 4 इक्वेशन मिळतात 5 इक्वेशन R1 C1 R2 C2 R3 C3 R4 C4 आणि R4 C1 तुम्हाला एलिमेंट्स मिळतात. आता B इज इक्वल टू एस इंटू ए हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. स्टँडर्ड फॉर्म्युला बी म्हणजे रिफ्लेक्टेड पॉवर 4 पोर्ट्स आहेत म्हणजे 4 रिफ्लेक्टेड पॉवर एस मॅट्रिक्स आणि ए म्हणजे 4 पोर्ट्स आहेत सो 4 पॉवर्स इन्सिडेंट पॉवर्स A1 A2 A3 सॉल्व करा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4. आता आपण काय हे करायचंय A3ला काही अप्लाय केलं नाही तर काय मिळते B1 B2 चा आउटपुट ऑब्झर्व करा इट इज सेम म्हणजेच काय पोर्ट नंबर 1 2 4 आर एच प्लेन टी. दुसऱ्या केसमध्ये A4 इज नॉट इक्वल विथ 0 जर घेतलं तर B1 आणि B2 जर तुम्ही आउटपुट ऑब्झर्व केलं तर एक प्लस येते आणि मायनस येते. मॅग्निट्यूड सेम आहे A4/√2 A4/√2 पण इट इज अ प्लस अँड मायनस म्हणजेच काय 1 2 3 काय आहे 1 2 4 हे काय आहे तर ई प्लेन टी आहे ई प्लेन. तिसरं A1 ला नॉट इक्वल विथ 0 जर ऑब्झर्व केलं तर B1 B2 ला काय मिळत नाही म्हणजे 1 आणि 2 मध्ये काही रिलेशन नाहीये त्याला म्हणायचं कोलिनियर पोर्ट्स. आणि लास्ट तुम्ही A3 जर नॉट इक्वल विथ 0 घेतलं तर पहिल्या इक्वेशन मध्ये काय होते बघा 4 इक्वेशन मध्ये A3 इक्वल विथ 0 घेतलं तर B1 पण 0 येते B3 0 येते B4 0 येते बरोबर. आता A4 0 पुट करा A4 0 पुट करा काय होते बघा A4 0 पुट केलं तर A4 नॉट इक्वल विथ 0 पुट केलं तर काय मिळते B1 मिळते B2 मिळते परंतु B3 B4 मिळते A3 0 B3 0 B4 0. या 6 कंडिशन ऑब्झर्व करा A4 B4 B3 आणि A3 B3 आणि B4. ऑब्झर्व दॅट वर आणि खाली बघा B3 व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे B4 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे. लक्षात येते का बघा B3 0 आले दोन्ही केसमध्ये B4 0 आले दोन्ही केसमध्ये बरोबर. दोन्ही केसमध्ये 0 आले म्हणजेच काय पोर्ट नंबर 3 जर मॅच केलं परफेक्टली मॅच तर आपोआप चौथं मॅचड होते किंवा चौथं परफेक्टली मॅच केलं तर आपोआप तिसरं परफेक्टली मॅच होते. याचा अर्थ आपण काय म्हणू शकतोय पोर्ट नंबर 3 अँड पोर्ट नंबर 3 आर ऑटोमॅटिकली मॅच्ड म्हणून त्याला काय म्हणायचं मॅजिक टी म्हणून आपण त्याला नाव काय दिले मॅजिक टी. बघा 3 जर नॉट इक्वल विथ 0 तर B3 B4 दोन्ही 0 येतात आणि जर A4 नॉट इक्वल विथ 0 केलं तर B3 आणि B4 0. लक्षात येते का बघा A4 0 असते म्हणजे 4 नंबरचं परफेक्टली मॅच झालं तर B3 0 होतोय म्हणजेच काय थर्ड पोर्ट इज परफेक्टली मॅच. आता लक्षात आला असेल. आणि B3 0 म्हणजे काय तिसरं जर मॅच केलं तर आपोआप B4 पण काय होतंय 0 होते. हे ऑब्झर्व करा A4 0 म्हणले की बाकी पण 2 0 येतात आणि A3 0 म्हणलं तरी B3 आणि B4 सुद्धा 0 येतात. हे 4 इक्वेशन ऑब्झर्व केल्यानंतर म्हणजेच काय 3 जर परफेक्टली मॅच केलं तर उरलेले पण चौथं पण मॅच होते किंवा जर चौथं जर 0 असेल तर तिसरं पण परफेक्टली मॅच होते अँड व्हाईस वर्सा. म्हणून याला म्हणायचं हायब्रिड टी इज कॉल्ड ॲज मॅजिक टी. तर हे पूर्ण 8 मार्काला हे पूर्ण डेरिवेशन एकतर 8 मार्काला असते किंवा हे 9 मार्काला असते. समजलं का सगळ्यांना टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये ऑल मेंबर्स. ऑल मेंबर्स समजलं. अदर मेंबर्स ऑल्सो विनाज वैष्णवी विनोद समजलं का. ओंकार आस्था सर्व अभिषेक गौरी जतीन
आता पुढचं एक आहे डिरेक्शनल कपलर. हे आपण पुढच्या लेक्चरला घ्यायचं. हे आता 10-15 मिनिटात होणार नाही. हे नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे करायचं. आता सगळ्यांना माहित आहे आयसी कॉम्पोनंट असाइनमेंट आहे बरोबर. आयसी कॉम्पोनंट असाइनमेंट सगळ्यांनी सॉल्व अपलोड ऑन. तुम्हाला तारीख दिली आहे त्या तारखेच्या आत Moodle काय करा सगळ्यांनी अपलोड करा. स्पेस नाही आहे सर Moodle-ला. आहे आज सकाळी मी केलंय. आता तुम्ही ट्राय करून बघितले जरा वेळापूर्वी? नाही अजून. आता ट्राय. आता मी ते हे स्लॉट तयार केलाय त्यामध्ये. आता होईल. ओके सर. Send your numbers.